सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हां अमृत वर्दी। किसानी अंदोलन के कारण पंजाब दे विच टोल प्लाजे हालांकि बड़े समय तो बंद पे ने। किसानों ने टोल प्लाजिਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਨੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ तो उस तो बाद टोल ਨੂੰ पूरी तरह बंद कर दिता। पर हुण बंद पे टोल प्लाजिਆਂ ਦਾ मुद्दा हाई कोर्ट पहुंच गया है। लुधियाना के टोल प्रबंधकों ने हाई कोर्ट दे विच पटीशन दायर कर दी है ते किसान अंदोलन कारण हुए नुकसान की भरपाई की मंग की जा रही है। दस दिए करीब 2 महीनों तो पंजाब के सारे टोल बंद पे ने। खेती कानूनों के खिलाफ किसान टोल ते धरना दे रहे ने। कोर्ट ने हुण टोल प्रबंधकों तो नुकसान की विस्तार दे विच जानकारी मंगी है ते 6 जनवरी नूं मामले की अगली सुनवाई होवेगी। तो दस दिए कि पंजाब दे विच जदों किसानां ने अंदोलन शुरू किया तो जो रेलवे ट्रैक जाम कर दिते गए उस तरीके दे नाल टोल प्लाजिਆਂ ते भी किसानां दे वल्लों धरना दिता गया सी। सारे ही टोल फ्री कर दिते गए। किसानां दे वल्लों टोल दे उपर धरना लगा दिता गया। किसी नूं भी पैसा दे के अगे नहीं जान दिता जा रहा सी बल्कि टोल बिल्कुल फ्री कर दिते गए। हुण पंजाब दा कोई भी अजिहा टोल नहीं है जो चल रहा है। सारे ही टोल प्लाजा बंद पे ने जिस कारण करोड़ों का नुकसान हर रोज टोल प्रबंधकों को हो रहा है। तो लुधियाना के टोल प्रबंधकों ने अपने नुकसान की भरपाई की मंग करदियां हाई कोर्ट दे विच पटीशन दायर कर दी है। फिलहाल कोर्ट ने टोल प्रबंधकों तो नुकसान की विस्तार दे विच जानकारी मंगी है कि वह दसन कि आखिरकार कितना नुकसान उन्होंने हर दिन हो रहा है, हुण तक कितना नुकसान हो चुका है। मामले की अगली सुनवाई हुण 6 जनवरी नूं होवेगी। जसवीर बराड़ मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी ली जुड़े ने। तो जसवीर, करीब 2 महीने तो टोल प्लाजा बंद ने। हर रोज वड्डा घाटा टोल प्रबंधकों को पै रहा है। फिलहाल हाई कोर्ट का रुख किया है, होर की कुछ जानकारी है? बिल्कुल अमृत, क्योंकि पिछले 2 महीने तो वध दा समा हो गया है। जिहड़े किसान ने उन्हां दा अंदोलन शुरू होया। पहला जिहड़ा स्टार्टिंग सीगा वो टोल प्लाजिया तो शुरू किया सीगा कि कोई भी जिहड़ा व्हीकल आऊगा पंजाब का होवे चाहे किसी भी स्टेट का होवे टोल प्लाजे तो निकलेगा, पर टोल के पर्चे या पैसे नहीं देवेगा। जिस दे नाल जिहड़ा इस मामले नूं लैके जिहड़ा टोल प्लाजा दे वल्लों जिहड़े अधिकारी ने उन्हां दे वल्लों इस मामले नूं जिहड़ा हाई कोर्ट दे विच लिजाया गया कि जिहड़ा साडा एक वड्डा नुकसान हो रहा। क्योंकि जिहड़ा नुकसान की जे गल कीती जावे तां इहदा अनुमान नहीं लगाया जा सकदा। करोड़ां रुपए दे विच जिहड़ा हर रोज जिहड़ा नुकसान जिहड़ा पंजाब दे विचों कल्ले जिहड़ा हो रहा। पर उधर किसान जथेबंदियों का यही कहना है कि हाई कोर्ट जो मर्जी फैसला आवे पर जद तक जिहड़ा केंद्र सरकार साडियां मंगां नूं नहीं मानदी तद तक जिहड़ा पंजाब दे विच टोल प्लाजे ने जिहड़े वो फ्री रहणगे। जी जसवीर, शुक्रिया फिलहाल इस सारी जानकारी के लिए। तो बिल्कुल किसानों के वल्लों साफ तौर पर ऐलान किया गया है कि जदों तक यह मसला हल नहीं हुंदा खेती कानून वापस नहीं लाए जाते। पंजाब दे विचों टोल प्लाजे नहीं चलन देंगे। पर टोल प्रबंधकों नूं जो हर रोज हुण वड्डा नुकसान सहना पै रहा है उसनूं देखदिआं होइआं हुण हाई कोर्ट का रुख टोल प्रबंधकों ने जरूर कर लिया है। इधर खेती कानूनों के खिलाफ टोल प्लाजा बंद किए गए ने। तो सरहदां ते किसान लगातार डटे हुए ने। अंदोलन भी लगातार जारी है। 20वें दिन भी दिल्ली दी सरहदां ते कड़ाके की ठंड विच किसान डटे हुए ने। अज अगली रणनीति किसान जथेबंदियां दे वल्लों तैयार की जाएगी। खेती कानूनों नूं रद्द करवाउण दी मंग ते अड़े हुए ने किसान। इस तो घट किसानां नूं कोई भी गल मंजूर नहीं है। इत्थों तक कि किसानां ने हुण यह भी कह दिता है कि केंद्र सानूं गलबात लई उस वेले ही बुलावे जदों एक कानून रद्द करने बारे विचार किया जाना है। असीं होर गल्लां नहीं करनियां। तो सरकार किसानों के नाल गलबात लई तैयार है। कह रही है कि जदों भी किसान चाहण साडे नाल गलबात कर सकते ने। पॉइंट टू पॉइंट गल किसान करन, क्लॉज वाइज गल करन, ये गल केंद्र दे वल्लों कही जा रही है। पर किसानों ने साफ स्पष्ट कर दिता है कि हुण गल उदों ही होवेगी जदों खेती कानून रद्द करन दा सरकार विचार कर लेवेगी। अज किसान जथेबंदियां की रणनीति बनाउंदियां ने, कोई वड्डा ऐलान करदियां ने, इस ते नजर बनी हुई है। समझ रही है जैसे जैसे जानकारी है रही है और इरादे हम लोगों के मजबूत होने और क्योंकि ये लड़ाई जो है जिंदगी मौत की लड़ाई है। कहने को तो ये कह रहे हैं कि हम किसानों के फायदे के लिए लेके आए, लेकिन हकीकत कुछ और है। और हकीकत
हम सारी फसलों में, चूँकि हम किसान हैं, फसल बेचते हैं, मंडी जाते हैं, वो हालात हम सब देख चुके हैं। परेशानी तो काफी है, लेकिन किसान इसे बर्दाश्त करता है। किसान का तो काम ठंड में ही रहने का है, रात को पानी लगाना, नहर बम्बे का पानी लगाना। किसान तो ठंड से ही जूझ है, तो परेशानी तो काफी है, लेकिन लड़ेंगे बराबर परेशानी झेलते हुए। इसी हिम्मत के साथ लड़ेंगे जब तक ये कानून वापस ना हो और MSP लागू ना हो। कि जहाँ तक बात है, ये सरकार ऐसी सरकार है कि ऐसे किसानों का दर्द दिखाई नहीं देता। आज 20वां दिन हमारा जो है यहाँ इस आंदोलन का है। अभी तक कोई सरकार की तरफ से ऐसी पहल शुरू ना हुई है कि जो किसानों के हित में हो। ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਗੇਂਦ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। जो सच है अंततोगत्वा उस दिशा में ही चलते हुए समाधान का रास्ता निकले। सातवें दौर की बातचीत के लिए क्या कोई प्रपोजल किसानों की तरफ से आया है अभी तक? अभी हम लोगों ने कहा है कि बातचीत करने के लिए तैयार हैं। उनका प्रस्ताव आएगा तो निश्चित रूप से सरकार बातचीत करेगी। आप लोगों ने भेजा है प्रस्ताव? अभी तक किसानों की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं आया। जो मैंने कहा ना कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है, जैसे ही प्रस्ताव आएगा तो हम बातचीत करेंगे। ये कानून किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए आए हैं। इन कानूनों के पीछे भारत सरकार की नीति और नीयत दोनों सही है, और हम लोगों ने किसान यूनियन के साथ बातचीत की है, उनको समझाने का भी प्रयास किया है, और हमारी इच्छा है कि वो क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करें, और हम लोगों ने जो अपनी तरफ से प्रस्ताव दिए हैं उन पर उनका क्या मत है वो व्यक्त करेंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग। आप आइए, बैठकर चर्चा होगी, बैठ के वार्ता करेंगे, और किसान के हित के बिल हैं। और ऐसा नहीं हो कि आज जिस तरह से उस जगह पर खालिस्तान के लोग झंड बैनर लगा के खड़े हैं, या जिस तरह से वहाँ पर ऐसे लोग पहुँच चुके हैं जो इस आंदोलन को हाईजैक करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ राजनीतिक लोग हैं जो इस आंदोलन को और उग्र करना चाहते हैं। लेकिन मैं तो यही कह सकता हूँ कि किसान भाई बहुत समझदार हैं, बहुत जागरूक हैं, और इस बात को मैं सोचता हूँ कि अभी तक उनको हाईजैक इस आंदोलन को नहीं करने दिया है, क्योंकि राजनीतिक लोग तो उनके बीच में आना चाहते हैं, लेकिन अभी तक उनके मंच तक नहीं पहुँचे। लेकिन अगर इसी तरह से चला तो उनका प्रयास यही है कि हम इसको किस तरह से हाईजैक करें। तो मैं तो किसान भाइयों से आग्रह करूँगा कि भारत सरकार आपके साथ है, और आप आइए और इसका समस्या का समाधान निकालें। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। और बाकी मुझे लगता है कि किसानों को अगर हम सही तरीके से सच्चाई को बताएंगे, और देखो संवाद होता है, जब संवाद नहीं होता तो विसंवाद होता है, और विसंवाद नहीं होता है तो वितंडवाद होता है, झगड़े विवाद होते हैं। मुझे लगता है आए समझे, हम लोग पॉजिटिव है, हम उनकी बातों को जो भी अच्छी होगी स्वीकारने के लिए तैयार है, कानून में स्वीकारने के लिए तैयार, और किसानों के लिए पूरी तरह समर्पित है। अगर हम डायलॉग करेंगे, संवाद होगा, तो समस्या निपटाई जाएगी, प्रकरण समाप्त होगा, और किसानों को न्याय भी मिलेगा, राहत भी मिलेगी, और हम किसानों के हित में ही काम करना चाहते हैं। थोड़ा समय लगेगा, पर हमारी सरकार कन्विंस करेगी, किसानों को समझाएगी, और इससे मार्ग निकालेगी, और संवाद के द्वारा इस समस्या को निपटाएगी। आप रेस्टोरेंट में जाते हो, चाय पानी नाश्ता भोजन करते हो, कीमत कौन तय करता है? होटल वाला। आप कपड़े और खरीदने के लिए जाते हो, कपड़े की कीमत वो तय करता है। आप हवाई जहाज में बैठते हो, टिकट की कीमत कौन तय करता है? कंपनी वाला। आप रेलवे में जाते हो, रेलवे का टिकट का रेट कौन है? रेलवे तय करती है। किसानों के कोई उपज के भाव किसान नहीं तय करता। क्या ये ठीक है? कभी 10 रुपये भाव मिलता, कभी 2 रुपये किलो मिलता। किसान मंडी में जब माल लेके जाता है तो बिचौलिया होता है, दलाल, वो या व्यापारी तय करता है। अब मुझे बताइए, मेरी नागपुर में खेती है, और मैं पहले मार्केट में अगर अपनी सब्जियां ले जाता था तो जो दलाल बिचौलिया जिसके यहाँ बेचता था उसको मुझे 8% मेरी टोटल कॉस्ट पे कमीशन देना पड़ता है। अब मैंने एक नागपुर में ही राणा प्रताप नगर चौक में एक शेतकरी बाजार में मैं अभी अपनी सब्जी देता हूँ, तो मुझे 10 रुपये रेट ज़्यादा भी मिलता है, और 8% मेरी कटते भी नहीं, तो मुझे ज़्यादा फायदा मिल रहा है। तो
तो क्या किसानों को ज्यादा फायदा लेने का अधिकार नहीं है? ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਸਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। जिन्होंने एंटी नेशनल भाषण दिए और जिनका कोई देश के साथ संबंध नहीं और किसानों के साथ कोई संबंध नहीं, जिनका किसानों के मांगों से डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेना, उनके फोटो दिखे हैं, तो मुझे बताइए कि ये कैसे आए इसमें? तो कुछ तत्व ऐसे हैं, सब संगठन और किसान ऐसे नहीं है, जो इस आंदोलन का फायदा लेकर किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है वो गलत है। ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਟੋਕ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਪੰਕਜ, 20ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਫਿੱਕਾ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਉਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 7ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁਣ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ? ਕੀ ਕੁਝ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ ਔਰ ਭਰੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਠੰਡ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਨਮਸਕਾਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ, ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਕਾਮਰਾਲਾ। ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਆ, ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੇ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿਨ ਦੀ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਠੰਡ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਬੇहद ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਅਗਰ ਸੋਧ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਸਾਰੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਲੰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾਮੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਖਾਮੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਗਏ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ। ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ਬੜੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੁੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਨਾ ਠੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨੇ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਠੰਡ ਤੇ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 5 ਸਰਪੰਚ ਐਰੋ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਨੜਿਆਲੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਹੀ ਪਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਹੱਟ, ਬਾਲ ਹੱਟ, ਤਿਰਿਆ ਹੱਟ ਕਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੀਤ ਆਉਣਾ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢੇਗਾ, ਹੁਣ ਆਪੇ ਕੱਢੇਗਾ। ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਵੇ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਭਾਈ ਇਹ ਫੜਦੇ ਆ, ਬਸ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੰਗੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਖਾਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਹੈ ਹੀ ਖਾਮੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਪੀਪਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਖਾਲੀ ਪੀਪਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਵੀ ਖਾਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜੇ ਪਤਾ ਵੀ ਖਾਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਖਾਮੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਉਸਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਅਸੀਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ।
ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਗਰ ਡੱਬਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਡੱਬਾ ਪਿਆ ਰਵੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਫਿਰ ਭਰ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਡੱਬਾ ਫਿਰ ਭਰ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਡੱਬਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਅਸੀਂ ਡੱਬਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾਏ ਸਨ, ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਵੋਟ ਪਾਏ ਸਨ। ਹਰ ਕੇ ਬੰਦੇ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹਰ ਜਨ ਦੇ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਏਗਾ। ਖਾਤੇ ਨੇ ਖਵਾਏ, ਜ਼ੀਰੋ ਖਵਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਠੰਡ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਆਪ ਖੁਦ ਆਖਿਆ ਵੀ 19 ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਖੁਦ ਮੰਨੇ ਆ, ਜੋ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰਾਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਤਰਾਜ ਕਰਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਤਰਾਜ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਡਟਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਓ, ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। MSP ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ। ਯੂਪੀ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਝੋਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਲਣ ਡਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਈਏ ਕਿਉਂ? ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ MSP ਅਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਤੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ MSP ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪੇ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਸ ਜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਰਨਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਹਾਂ, ਸੰਧ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਮਰਦਾਨ ਖੇੜਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਗਾँव ਹੈ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਾਂਗੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਹਿਣਾ ਪਿਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਮਜਬੂਰੀ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਦਬਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਆਉਣੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਸੋਧਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਾ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਮੀਆਂ ਹੀ ਖਾਮੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ? ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ बढ़ावे ਕੱਲ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਆ ਔਰ 2 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣ ਰਹੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ 2 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ 2020 ਔਰ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ? ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੀਗੇ, ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤੇ, ਉਹ 2 ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਈਨ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗੇ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਸੀਂ ਮੰਗੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਸਾਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪੰਕਜ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ, ਸਾਡਾ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆ, ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਆ, ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੁਝ 5-4, ਦੇਖੋ 5-4 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਜਾ ਕੇ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ, ਸਾਰੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ बैठे। आप ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ हैं? उज्ज्वला सोनीपत गाँव बड़ोते का रहने वाला हूँ और बीजेपी का सपोर्टर था। अब मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ और ये सारे कानून वापस नहीं लेगा। मैं यहाँ मरने कटने के लिए तैयार है। नहीं ਜਿਹੜੇ किसान मिल रहे ने वो कह रहे ਅਸੀਂ हरियाणा तो मध्य प्रदेश तो केरल तो ये किसानों को तोड़ने के लिए नीति बनाई हुई है गवर्नमेंट की, उनको खरीद लिया गया जो इसके साथ मिले हुए हैं, बाकी कुछ इससे कोई खुश नहीं है। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ, ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। तो मेरे घर पर जाकर देख लें, जगह जगह बीजेपी के फोटो लगे हुए, ई वो उनको पढ़ने लग रहे हैं। ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ।
ਅੱਛਾ ਇਹ ਉਲਟਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਬਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੀਬੀਆਂ ਬੱਚੇ ਠੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਜੇ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਚੀਨ ਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਖੋ ਇਹ ਗਲਤ ਤਾਂ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਕੱਲ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਣ। ਤੋਮਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ। ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਬਰਸਨ ਦਾ ਬੀਜ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪੁੱਛੋ ਤੋਮਰ ਨੂੰ, ਜੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜੇ। ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਹੈ, ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੱਲ ਹੈ ਔਰ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੱਲ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਰਾਵੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ। ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਲਾਵਾਂਗੇ, 5 ਮਿੰਟ ਲਾਵਾਂਗੇ, 5 ਮਿੰਟ ਬੈਰੀਕੇਡ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਕਜ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਕਜ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, 20ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਨੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਇੱਕੋ ਇਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਫਿਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਮਚੇ ਘਮਸਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੱਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਘਮਸਾਨ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੱਲ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 11:30 ਵਜੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਮੰਥਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁਣ ਇਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਤਣਗੇ। ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਲਾਹ ਤੇ ਹੱਲ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ 20 ਦਿਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੂਲਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਿਹਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਹਰਿਆਣਾ, ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਹਮਾਇਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ऑल इंडिया किसान समन्वय समिति के पदाधिकारी आए थे, तमिलनाडु से, तेलंगाना से, महाराष्ट्र से, बिहार से, और सभी लोगों ने पत्र देकर कृषि सुधार बिलों का समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि लंबे समय से इस प्रकार के बिल आए और किसान को स्वतंत्रता मिले, इसके लिए हम संघर्ष कर रहे थे। मोदी सरकार ने यह नेक काम किसानों के हित में किया है, हम इसका स्वागत करते हैं और इस बिल का पूरा समर्थन करते हैं। 8 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਆਲਾ ਅਫਸਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਤੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। तमाम बैठकां मुलाकातां दे विच किहो जी असरदार रणनीति बनी, इस दा अंदाजा लाउणा फिलहाल तां मुश्किल है, पर इन्नी को उम्मीद जरूर है कि जो गलबात दा सिलसिला पिछले हफ्ते टुटिया सी वो एक बार फिर तो शुरू हो सकता है ਅਤੇ सरकार किसान मिल के किसी निर्णायक फैसले ते पहुंच सकते ने जिस विच हार जित नहीं बल्कि बेहतर भविख दिखता होवेगा। दिल्ली तो पंकज कपाही, न्यूज़ 18। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ